گڈ آفٹر نون سبھی کو۔ جو ہم لوگ کو اس کے پہلے ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں، لائن فارمس اور کلرس، وہ سبھی کا کلیئر ہے؟ جاگرتی اور کومل کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ لوگ کلاس میں نہیں تھے۔ آواز آ رہی بیٹا سبھی کو؟ جی میم کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا ٹونز اور ٹیکسچر۔ ٹھیک ہے، ٹون کو کون ڈیفائن کرے گا؟ ٹون پتہ ہے ٹون کسے بولتے ہیں؟ آجاؤ۔ رشب، ٹون کی ڈیفینیشن پتہ ہے کسی کو؟ ڈیفائن کر پاؤ گے ٹون کو؟ میم ٹون ہوتا ہے لائٹ ڈارک مڈل، تین ٹون ہوں، ہوتی ہے میم۔ ہاں یہ تو تین ٹائپ ہو گئے ہمارے ٹون کو، ہم تین بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ لیکن جو ٹون ہے اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹون ڈینوٹس لائٹنیس اینڈ ڈارکنیس آف اے ہیو۔ جو تان ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ٹون بولتے ہیں، وہ کسی بھی رنگ کے یا رنگت کے ہلکے پن و گہرے پن کو کہتے ہیں، لائٹنیس اور ڈارکنیس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو رنگ ٹونس ہیں یہ ہم لوگوں کو کسی بھی کلر میں سفید یا بلیک کلر کے شیڈس ملانے پہ یا سفید یا کلر کے مشرن سے یہ ساری ٹونس ہم کو مل سکتی ہے۔ جیسے ہم لوگ ایک ویلیو کی بات کر رہے تھے، مان کی بات کر رہے تھے کل، کہ مان ہمیں ایک ہی کلر کے الگ الگ مان یا الگ الگ ویلیوز کیسے مل سکتی، تو وہ ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ کسی بھی کلر میں کسی بھی ہیو میں وائٹ اور بلیک کے ٹونس جب بڑھاتے جائیں گے، بلیک کی جو مشرن ہے یا اس کا جو مکسچر کرتے جائیں گے، اس کو تب ہمیں کسی بھی کلر کی الگ الگ ویلیوز ملتی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ٹونس ہے، جب ہمیں بھی کسی بھی کلر کی ٹونس کو نکالنا ہوتا ہے تو ہم اس میں اگر ہمیں لائٹ ٹونس چاہیے تو اس کے وائٹ کے مکسچر کرتے وائٹ کلر مکسچر کرتے جائیں گے اور ہم کو اتنی اس کی ٹونس ملتی جائیں گی۔ اور وہی چیز ہم کو بلیک ملا کے ہوتا ہے، جب ہم کو ڈارک شیڈ چاہیے تو ہم ڈارکنیس بڑھانے کے لیے اس میں بلیک ملاتے جائیں گے تو ہم کو اس کلر کی ڈارک ٹونس ملتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ٹون کو ہم لوگ تین بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں یا تین طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہو گیا آپ کا چھایا یعنی ڈارک، پھر ہے مڈل ٹنٹ یعنی مڈل ٹون، اور اس کے بعد ہے لائٹ سب سے بعد میں۔ تو ہم ان کو تین ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ شیڈ ورک کریں یا پھر آپ کلرنگ کا کام کریں تو بھی ہم لوگ تین اسٹیپ میں ہی ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ جیسے واٹر کلر کیا تو ہم لوگ کتنے تین اسٹیپ میں کام کرتے ہیں، لائٹ ٹون ڈالا، ڈارک مڈل ٹون ڈالا، اس کے بعد ڈارک ٹون ڈالا۔ یا جب شیڈنگ کرتے ہیں تو لائٹ ٹون سے اسٹارٹ کی، لائٹ ٹون ڈارک ٹون مڈل ٹون پھر ڈارک ٹون۔ اگر ہم لوگ آئل میں کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں اپوزٹ میں چلتی ہیں، پہلے ڈارک سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ڈارک ٹون مڈل ٹون اور پھر لائٹ ٹون، اس کے بعد ہائی لائٹس، جہاں پہ بھی ہم کو ہائی لائٹس دکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر سبھی کو؟ یس میم۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا ٹیکسچر۔ ٹیکسچر میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسچر کسے بولیں گے ہم لوگ؟ ٹیکسچر کس کو کس چیز کو ہم لوگ ٹیکسچر بول سکتے ہیں، یا کس ٹیکسچر کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنے ورڈس میں؟ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹیکسچر کو؟ ٹیکسچر سب کو پتہ ہے ٹیکسچر ہوتا کیا ہے، لیکن ٹیکسچر کو ہم لوگ ڈیفائن کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کومل بتاؤ۔ میم کسی بھی وستو یا چیز کی سطح، اس ہوں اس کا جب ہم لوگ کلر سے نکالتے ہیں تو ٹیکسچر بنتا ہے۔ جیسے ہوں کس پتی پر ہم لوگ کلر لگا کر کے کاغذ میں ہوں اتارتے ہیں تو اس کا ٹیکسچر آ جاتا ہے، کسی بھی سطح ٹھیک ہے، خوردری سطح کسی بھی چیز کی۔ ٹھیک ہے۔ ٹیکسچر از دا کیریکٹر آف اے سرفیس، مطلب جو ہمارا سطح کا جو ایک بناوٹ ہوتی ہے نا، جو ہمارے دھراتل کی بناوٹ ہوتی ہے، اس کے گنوں کو ہم لوگ ٹیکسچر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیکسچر کو ہم لوگ کیسے فیل کر کے کر سکتے ہیں نا، جیسے ہم نے کسی چیز کو چھوا، اس کو ہم نے فیل کیا کہ یہ اس پہ ٹیکسچرڈ ہے۔ کچھ ٹیکسچرڈ ایسے ہوتے ہیں ٹیکسچر جن کو ہم دیکھ کے بھی انوبھو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ٹیکسچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ کو اسپرش کر کے ہی اس کا پتہ چل سکتا ہے، یا اسپرش گیان سے ہی اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہماری جو انوبھوتیاں ہوتی ہیں اس سطح کی یا دھراتل کی، اس کو ہم لوگ اس کے کیریکٹر کو ہم لوگ ٹیکسچر بول سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارا سرفیس کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ ٹیکسچر بول سکتے ہیں۔ ٹیکسچر کتنے ٹائپ کے ہو سکتے ہیں؟ ٹیکسچر
کے 3 ٹائپ ہوتے ہیں. سب سے پہلا ٹائپ ہوتا ہے پراپت، یعنی جو ہم کو پرکرتی سے ملتا ہے، فاؤنڈ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، جو ہمیں نیچرل طریقے سے ملتا ہے. دوسرا ہوتا ہے انوکرت، مطلب کاپیڈ، کسی چیز کی کاپی کرنا، ہمیں جو ٹیکسچر ملا اس کو ہم نے اپنے حساب سے اس کو کاپی کر کے کیا. اور تیسرے ٹائپ کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کریٹڈ، جو آپ نے اپنے حساب سے اپنی کریشن جس میں کہ اپنے حساب سے آپ نے اس کو کریٹ کیا، وہ ہو گیا آپ کا کریٹڈ ٹیکسچر. ٹھیک ہے میم فرسٹ کومل. والا کون سا ہے؟ میم پہلے فرسٹ کون سا ہوتا تھا؟ سب سے پہلا ہے فاؤنڈ، یعنی کہ جو پراپت، جو ہم کو ٹیکسچرز پہلے سے ملے، جو نیچرل چیزوں سے ہم کو ٹیکسچرز ملے. جیسے جب آپ نیچرل چیزوں کی بات کریں گے، نیچر کی بات کریں گے، تو ہر ایک چیز میں ٹیکسچر ہوتا ہے. چاہے آپ کسی لیف کی بات کریے، کسی فلاور کی بات کریے، یا پھر کسی ووڈ کی ہی بات کر لو آپ، تو اس میں ہر ایک چیز میں الگ الگ ٹیکسچر ہوتا ہے نا. بولو کومل. یس میم. آپ لوگوں نے تو نیچر اسٹڈی کی ہے تو زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ نیچر اسٹڈی جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ یس کیا میم. نکالتے ہیں، یہی ٹیکسچرس کو ہم لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا شیڈ میں، کہ ہم کو اس پھول کا ٹیکسچر اس طریقے سے نکالنا، تب ہم کو اس کا کیریکٹر پتہ چلے گا کہ یہ گڑہل ہے کہ گلاب ہے. یا اس کی پتی کا ٹیکسچر ہم لوگ نکال رہے ہیں، تب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سی لیو ہے، کس پلانٹ کی لیو ہے. وہ ہم کے اس کا کیریکٹر نکالنا پڑتا ہے نا. اس کے ٹیکسچر کا کیریکٹر جب نکالیں گے تبھی ہم کو اس پلانٹ کی اسٹڈی کر پائیں گے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا پیڑ ہے یا کس چیز کی اسٹڈی کر رہا ہے. تو جو پہلا ٹائپ کا ٹیکسچر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ فاؤنڈ بولتے ہیں، جو پراپت، جو ہمیں کسی سے مطلب کسی پدارتھ سے ملتا ہے یا پھر کسی نیچرل چیز سے ملتا ہے یا نیچر سے جو ملتا ہے، اس کو ہم لوگ پراپت ٹیکسچر بولتے ہیں. دوسرے ٹائپ کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے جس کو ہم نے بولا کاپی ٹیکسچر، جیسے آپ نے کسی ٹیکسچر کو دیکھا، اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی. جیسے ابھی کومل بتا رہی تھی کہ کسی لیو کا ٹیکسچر ہم نے لیا، اس پہ کلر لگا کے، تو وہ بھی ایک طریقے کا کاپی ٹیکسچر ہی ہو گیا. ہم اس لیو کے ٹیکسچر کو کاپی کر رہے ہیں. یا پھر آپ نے جوٹ کا ٹیکسچر لیا، اس جوٹ کے ٹیکسچر کو ہم لوگ کاپی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا کاپی ٹیکسچر. جو تھرڈ ٹائپ کا ٹیکسچر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سرجت، یعنی کہ کریٹڈ، جو ہم اپنے دماغ سے، جن کا کریشن ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنے اس میں کریشن لگا کے جب ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کریٹڈ ٹیکسچر بولتے ہیں. یہ ٹیکسچر کون کون سے ہو سکتے ہیں کریٹڈ ٹیکسچر؟ رشب. جس میم کریٹڈ ٹیکسچر کون کریٹڈ کون سے ہو ٹیکسچر سکتے ہیں کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جو آپ خود کریٹو سے کریٹ ٹیکسچر کرتے خود سے کریٹ کرتے ہیں. جیسے ہم کینواس پہ ٹیکسچر ڈالتے ہیں کلرز کے، ہوں اور اس کے بعد کسی مطلب کلر کے تھرو، جیسے ہم لوگوں نے پولیتھین کے ٹیکسچرز دیے، ہوں اس کے بعد بورے میں ٹیکسچرز، مطلب بورے کا کلر لگا کر کے پتیوں کا ٹیکسچر، پتیوں میں کلر لگا کر کے کینواس پہ ٹیکسچر دینا، پیپر پہ ٹیکسچر دینا. ہوں اس کے بعد پی او پی، جیسے ہم لوگ پی او پی بھی کر رہے تھے تو اسے ہم لوگ کھردرا ٹائپ میں ٹیکسچر دے سکتے تھے کسی بھی چیز سے. ہاں، تو ہاں، تو کریٹڈ کا مطلب یہ کریٹڈ ہو کا گیا جو مطلب یہ ہو گیا جو آف کر لو بھائی. آف کر لو بھائی. جب ہم لوگ خود کی کوئی کریشن کرتے ہیں، کچھ نیا ٹیکسچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہو گیا آپ کا کریٹڈ ٹیکسچر. جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کئی بار ہوتا ہے آئل میں کلر ملا کے کوئی ہم لوگ ٹیکسچر کریٹ کرنا ہو تو وہ ایک الگ افیکٹ دے گا. یا پھر کام کا ٹیکسچر بہت سے لوگ کرتے ہیں، الگ الگ میٹیریلس کو یوز کر کے جو بھی ہم لوگ ٹیکسچر کریٹ کر رہے ہیں تو وہ کریٹڈ میں آ جائے گا، جو ہم لوگوں نے خود سے کریٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. میم ٹیکسچر کی ہاں کومل. میم نائف پینٹنگ میں جو ہم لوگ ہاں، سے وہ بھی ابھرا ہوا کریٹڈ ہو بناتے سکتا ہیں. ہے، وہ کریٹڈ ہو سکتا ہے. آپ کا خود کا سرجت مطلب خود کا کریشن ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ آپ کا جو اس پہ اپلائی کرنے کا طریقہ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا دوسروں سے. آپ کتنا بھی کاپی کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن جو آپ جس طریقے سے اس کو لگاتے ہیں اس کا ایک الگ ہی ٹیکسچر آئے گا نکل کے. آپ وہ کسی کا کاپی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اپنی اسٹائل ہوگی اس میں کام کرنے کی، تو وہ آپ کا کریٹڈ ٹیکسچر ہوگا. ٹھیک ہے. اور بتاؤ سواتی. یس میم. ہاں بیٹا، آپ بتاؤ کریٹڈ ٹیکسچر کیسے نکال سکتے ہو؟ کیا میم؟ باہر ہو کہیں پہ کیا؟ نو میم، ہم گھر کے بغل میں فنکشن ہو رہے کوئی، تو اس وجہ سے آواز آ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا، ہم یہ بول رہے ہیں کہ آپ کریٹڈ ٹیکسچر جو ہوتا ہے وہ کس کس طریقے سے نکال سکتے ہو؟
क्रिएटेड टेक्सचर मैम। हाँ, जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो, जिसमें जिसको आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सको। मैम मतलब टेक्सचर जो हम लोग डालते हैं वो तो टार्ट से मैम निकाल सकते हैं। किसी भी चीज से आप निकाल सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, या फिर आप जो भी ये नया कुछ मैम करना चाह रहे हो कि हमें ये एक नया टेक्सचर क्रिएट करना है। जैसे हमने 3 टाइप के टेक्सचर बताया, वो तो आपने सुना होगा ना। यस मैम। हाँ, तो उसी का जो थर्ड टाइप है क्रिएटेड टेक्सचर, वो तो आपकी अपनी क्रिएशन होती है, उसको आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है। वो आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के उसमें नया कुछ क्रिएट करेंगे। वही पूछ रहे हैं हम कि आप किस तरीके से आप उस टेक्सचर को क्रिएट कर सकते हैं, किन किन तरीकों से। मैम टार्ट से कर सकते हैं, हम्म किसी कपड़े से कर सकते हैं। हम्म। मैम टेक्सचर तो किसी भी चीज से क्रिएट कर सकते हो, कोई भी चीज लेकर के अपने अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, तो आप अपने हिसाब से जिन चीज़ों को लेके नया कुछ करते हैं तो वो आपका हो गया क्रिएटेड। ठीक है, ओके ये मैम। इतना क्लियर है सभी को, टोन और टेक्सचर। यस मैम। सभी लोग बोलो, सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़े फिर। आशीष, ऋषभ, जागृति, स्वाति, कोमल, यस सभी मैम। लोगों को ठीक है। तो आपका जो 6th है, जिसको हम लोग अंतराल या स्पेस बोलते हैं, अंतराल किसे कहते हैं? अंतराल बताएगा कोई? अंतराल या स्पेस किसको बोलते हैं? मैम कागज को बोलते हैं शायद, जो हम लोगों का बेस होता है। हम्म सिर्फ कागज को अंतराल नहीं बोल सकते कोमल। कैनवास मैम, जिस पे भी हम लोग हाँ ड्राइंग करते हैं। मैम जिस पे हम हाँ। वर्क करते हैं उसको बोलते हैं। हम्म ये चाहे अंतराल वॉल हो चित्र का और वो तत्व होता है जिसके अभाव में किसी भी तरीके का कंपोजिशन संभव नहीं है, या जिसके अभाव में आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो जिस पे भी एक आर्टिस्ट या कोई चित्रकार काम करना शुरू करता है या अंकन का कार्य करता है, चाहे वो आपका पेपर हो, कैनवास हो, वॉल हो, वुडन पैनल हो, कुछ भी हो, जिस पे हम किसी भी अंकन कार्य का प्रारंभ करते हैं या अंकन का कार्य करते हैं, वो ही हमारा अंतराल या स्पेस होता है। ठीक है। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी चित्रकार, या जिस पर हम अपना अंकन कार्य यानी ड्राइंग का काम शुरू करते हैं, वो हमारा स्पेस हो सकता है, स्पेस होगा। ठीक है, वो आपका पेपर हो सकता है, आपका कैनवास हो सकता है, आपकी दीवार हो सकती है, आपकी ज़मीन हो सकती है, छत हो सकती है, या फिर कार्डबोर्ड, शीट बोर्ड, वुडन पैनल, कुछ भी जिस पर आप ड्राइंग कर सकते हैं, जिस पर आप अपना अंकन कार्य शुरू करते हैं, वो ही हमारा स्पेस होता है, जिसको हम लोग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है कोमल? यस मैम। हम्म तो जो स्थान होता है या चित्रकार का जो क्षेत्र होता है जिस पर वह अपने रूप का निर्माण करता है, वही अंतराल कहलाता है। शाब्दिक अर्थ शब्दों में आप इस तरीके से समझो कि जिस पर चित्रकार रूप का निर्माण करता है, वो हमारा अंतराल होता है। अंतराल कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का, जिसको हम लोग फॉर्मल डिवीजन यानी सम विभक्ति या असम विभक्ति बोल सकते हैं। सम विभक्ति यानी कि बराबर, जब हम किसी चीज का बराबर से डिवीजन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर को हमने 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया, वो क्या हो गया हमारा? सम विभक्ति यानी फॉर्मल डिवीजन। और दूसरा हो गई हमारी असम विभक्ति यानी कि इनफॉर्मल डिवीजन। असम विभक्ति जैसे हम लोगों ने कोई भी स्पेस लिया, उसको हम लोगों ने बराबर ना करके एक पार्ट कम छोड़ा, एक पार्ट ज्यादा छोड़ा, या उसका कई पार्ट्स कर दिए, और वो हम लोगों ने इनफॉर्मल वे में किया, यानी कि उसका कोई एक पार्ट बराबर हिस्सा हमने नहीं लिया, तो वो हो गया हमारा असम विभक्ति यानी कि इनफॉर्मल डिवीजन। तो ये इस तरीके से जब आप लोग क्रिएटिव पेंटिंग करते हैं या फिर कोई भी काम शुरू करते हैं, ड्राइंग शुरू करते हैं, तो उसमें इन सारे डिविजन्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और बताओ, और कोई कंफ्यूजन है? ये जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के 6 थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। जब हमारी नेक्स्ट क्लास कभी पड़ेगी, अगर ऑफलाइन चलती है तब तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे।
اور اگر آن لائن کلاس چلتی ہے تو اس میں آگے ہم آپ کا دوسرا ٹاپک ہے جو پرنسپل آف کمپوزیشن، ہم وہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ویسے جہاں تک ہے شاید 16 سے کالج کھلنے کا ہو رہا ہے، اگر کھل جاتا ہے تو بہت بیٹر ہے، ہم لوگ اپنا کام شروع کر پائیں گے پریکٹیکل کا. ٹھیک ہے، باقی لوگ اگر چاہیں تو لیفٹ کر سکتے ہیں. جاگرتی اور کومل کو کچھ 2 ٹاپک چھوٹ گئے تھے جو ان کو ڈسکس کرنے تھے. یس میم. اگر آپ لوگوں کو سننا ہے تو الگ بات ہے، اگر آپ کو نہیں سننا ہے تو آپ لوگ لیفٹ کر سکتے ہیں. باقی 2 اسٹوڈنٹس ان کا یہ ٹاپک کلیئر نہیں ہو پائے تھے، چھوٹ گئے تھے. آشیش کیا ہوا؟ میم ہم لوگ ہاں کیا ہوا؟ خیرا گڑھ گئے تھے کالج دیکھنے. ہاں ہاں ہاں، ہم نے دیکھا تھا تمہارا اسٹیٹس، تم لوگ خوب ٹہل رہے ہو آج کل خیرا گڑھ اور جبل پور. نہیں میم، وہ گئے تھے تھوڑا کالج دیکھنے، تو میں اگلے سال شاید اچھا. کرنا پڑے گا، تو اس لیے اسی سال چلے جاتے ہیں. اور ہوں. پھر جبل پور آئے تھے تو یہ فال ہے یہاں پر، وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہاں. میم، بہت اچھا لگ رہا. بالکل دکھاؤ، سبھی اسٹوڈینٹس دیکھیں گے. میم یہ میں ہی ہے، کافی بڑا ہے فال. ہوں. تو خیرا گڑھ کا انسٹیٹیوٹ دیکھ لیا آپ نے؟ میم ہاں، خیرا گڑھ کا دیکھ لیا میم، بہت اچھا ہے، بہت بڑھیا ہے میم. اچھا. وہاں کے ٹیچروں سے بھی ملے تو وہ انہوں نے اپنا ورک دکھایا ہے. اچھا. جی میم. انسٹیٹیوٹ تو اوپن ہوگا نا اس ٹائم؟ ہاں میم، ابھی تھوڑے کچھ بچے کام کر رہے ہیں میم. وہاں پہ ہاں ورک. ٹیچرس تو آ ہی رہے ہوں گے، باقی جو بچے آ رہے ہوں گے وہ کر رہے ہوں گے. جی میم، جی میم. ہوں. میم. ہاں بیٹا بولو. میم آدت بھیا. ہیلو. ہیلو، ہو گیا ایڈمیشن آدتیہ؟ میم بات تو ہو گئی، 26 تاریخ سے لگا ہوا ہے وہاں پہ. اور اچھا. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کووڈ پھیلا دوبارہ تو پوسٹ پون کر دیں گے 1 سال کے لیے. ہوں. میں بھی شاید ایڈمیشن پھر نہ ہی آن لائن ہوگا سر میم ایڈمیشن، ہم لوگ تو کالج ہاں دیکھنے تو میں. آن لائن تو کلاسز چلتی ہی رہیں گی اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو. وہاں کا ٹھیک ہے، پرنٹ اچھا ہے. بہت اچھا ہے وہاں کا. ہوں. اوپر نیچے ڈپارٹمنٹ، اوپر پرنٹ میکنگ تھا، نیچے اسکلپچر تھا اور پینٹنگ سامنے تھا. اچھا. اچھا ہے میم، وہاں کا ماحول بھی بہت بڑھیا لگا. چلو اچھا ہے، تم لوگوں کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو. بھرا ہے میم، حیدرآباد کا بھی بھرا، وہاں کا بھی دیکھیے انٹرنس دیں گے، اگر ہو جاتا ہے تو وہاں بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، بڑھیا. ٹھیک ہے میم. ٹھیک. ٹھیک ہے بیٹا، اگر ابھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آگے لائنس اور اس کی کون سا فارم چھوٹا تھا ان لوگوں کا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو لائنس کو ڈیفائن کیسے کریں گے کومل؟ لائنس تو سبھی نے پڑھی ہیں، لائنس کے بارے میں تو ہم بہت پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں. کومل. میم ایک بندو سے دوسرے بندو کی دوری کو لائن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندو سے دوسرے بندو کی بیچ کی جو دوری ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سرل ریکھا یا پھر سمپل لائن بول سکتے ہیں. لیکن جو ریکھا ہوتی ہے ہماری کلا کے سرل اور سب سے زیادہ سرل، سہج اور ساربھومی مادھیم رہا ہے، پراچین مادھیم رہا ہے، کیونکہ ریکھاؤں کے دوارا ہی کلا کی شروعات ہوئی. مطلب جو ہمارے پہلے کے سمے میں جو بھی چتر بنے ان کا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں انکن، وہ ریکھاؤں کے دوارا ہی ہوا نا. فارم تو ریکھاؤں کو لے کے ہی انہوں نے فارم کریٹ کیا، اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ریکھا جو ہے سب سے پراچین مادھیم ہے کلا کا. ٹھیک ہے. ریکھائیں جو ہوتی ہیں آدی مانو نے ریکھاؤں سے ہی اپنی آتما ابھیویکتی کری، یعنی اپنی کلا کو انہوں نے ابھیویکت کس طریقے سے کیا؟ ریکھاؤں کے مادھیم سے کیا. جس طریقے کی آپ فگرس یا جس طریقے کے چتر ہم لوگ دیکھتے ہیں پرانے سمے کی جو گفائیں، جو ہماری گفائیں ہیں ان میں زیادہ تر جو فگر بنے ہوئے ہیں وہ لائنس کے تھرو ہی بنائے گئے ہیں، اسی لیے اس کو ایک پراچین مادھیم بولا گیا ہے.
रेखाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, कितने टाइप हो सकते हैं रेखाओं के, या इफेक्ट कितने हो सकते हैं लाइंस के। तो लाइंस के जो इफेक्ट हो सकते हैं, सबसे पहला है सशक्त रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर इफेक्ट ऑफ पावरफुल लाइन। पावरफुल लाइन किसे बोलेंगे? सशक्त और स्पष्ट रेखा को। जैसे हम लोग जब म्यूरल करते हैं या फिर कोई भी काम हमने शुरू किया, ड्राइंग की, तो हम लोग क्या बोलते हैं? लाइंस थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए। तो बोल्डनेस वही होती है आपकी सशक्त और स्पष्ट रेखाएं। जो सशक्त और स्पष्ट रेखाओं को क्या बोलेंगे? जो रेखा खींचने पर हम लोगों ने बराबर प्रेशर लगाया, किसी भी लाइन को खींचने में जो प्रेशर बराबर हुआ, एक समान दबाव से हमने एक निश्चित दिशा में, जो निश्चित गति से शीघ्रता पूर्वक कोई लाइन खींची, या बहुत जल्दी से हमने कोई लाइन खींची, तो वो हो गई हमारी सशक्त रेखा या फिर पावरफुल लाइन। ठीक है। हर रेखा का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, अपनी एक इफेक्टनेस होती है, अपना किसी न किसी तरीके से वो सारी चीज़ें हमको इफेक्ट करती हैं। तो जो हमारी सशक्त या फिर बोल्ड लाइंस या फिर पावरफुल लाइंस होंगी, उनको हम लोग किस तरीके से किस तरीके से वो लाइंस हमको इफेक्ट कर सकती हैं? कोमल बताओगी? मैम नहीं पता। नहीं पता। बोल्ड लाइंस जो होंगी, ये हमारी सशक्त रेखाएं होंगी, ये हमारी शक्ति की, निश्चितता की, या फिर गति की, या महत्वाकांक्षाओं को शो करती हैं। ये लाइंस हमारी इन सारी क्वालिटीज को प्रकट करती हैं। दूसरे टाइप की लाइंस हो गई हमारी दुर्बल रेखा, यानी फिर इफेक्ट ऑफ वीक लाइन। वीक लाइंस क्या हो गई? जिन लाइंस को हमने कांपी हुई हाथों के साथ, यानी कि जैसे जब हमने किसी लाइन को शुरू किया तो हाथ हमारा कांपने लगा, हमने जो एक बराबर प्रेशर नहीं दिया लाइन पे, तो वो उस तरीके की जो लाइन हम लोग खींचेंगे उसको हम लोग वीक लाइन बोलेंगे। ये वीक लाइन कई बार हमारे पेंटिंग की डिमांड भी हो सकती है, जैसे हमारी उस चीज़ में क्या डिमांड है उस लाइन की, तभी भी हो सकती है। या फिर ये वीक लाइंस तब हो सकती हैं जब आप पूरी तरीके से ड्राइंग करने में परफेक्ट नहीं है, या आपके हाथों में वो फोर्स या परफेक्टनेस नहीं है, तभी भी ये लाइन, इस तरीके की लाइंस बनती हैं। इस तरीके की लाइंस जो होती है टूटी फूटी रेखाएं, इनका क्या इफेक्ट हो सकता है? ये हमारी कमजोरी को, या फिर अस्पष्टता को, व्याकुलता को, या फिर हमारी मेंटल जो इम्बैलेंस होता है उसको शो करती हैं। ठीक है। कोमल समझ में आ रहा है ना? जागृति, कोमल? यस मैम। बाकी लोगों को तो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी को क्लियर होगा। आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो समझ में जहाँ पे ना आए जो चीज़, वो चीज़ हमको पूछ लेना आप दोबारा। उसके बाद आपके आगे थर्ड टाइप की जो लाइन है, जिसको हम लोग सॉफ्ट लाइंस बोलते हैं, या इफेक्ट कोमल रेखाएं बोलते हैं। कोमल रेखाएं क्या हो गई? आपकी जो रिदमिक लाइन हो गई, या वक्र रेखाएं हो गई, या फिर घुमावदार रेखाएं जो हो गई, उनको हम लोग कोमल, इस टाइप की लाइन को सॉफ्ट लाइंस बोल सकते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं लोच हो। ठीक है। कहीं पे वो लाइन डार्क हो गई, कहीं पे लाइट हो गई। जैसे हम जब आप लोग जब ड्राइंग करोगे तो इन लाइंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, ये इस टाइप की लाइंस को ही ज़्यादातर हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हम लोग सॉफ्ट लाइंस बोलते हैं। जैसे जहाँ पे हमको लाइटनेस दिखानी है, सॉफ्टनेस दिखानी, वहाँ की लाइंस लाइट रहेंगी। जहाँ पे हमको डार्कनेस या डेप्थ दिखानी है, वहाँ की लाइंस को हम लोग डार्क कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इस तरीके की लाइंस जो होती हैं वो कोमल रेखाएं बोलती हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग में हमको लाइटनेस और डार्कनेस के साथ ही शो करना होता है ड्राइंग को, तो उस तरीके की रेखाएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन रेखाओं का जो इफेक्ट होता है, क्या होता है? टेंडरनेस, डेलिकेसी। डेलिकेसी मतलब नाजुकता, टेंडरनेस मतलब सुकुमारिता, बहुत सॉफ्टनेस जिसमें दिखाई दे, मृदुता यानी माइल्डनेस, ग्लोरी, ग्रेस, या फिर चार्म, इस तरीके की चीज़ों को शो करती हैं ये लाइंस। ठीक है कोमल? ये तीन टाइप की लाइन है जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली अपनी ड्राइंग्स में। या जो सेकंड वाली लाइन है, ये तब यूज हो जाती है, करना क्या, करना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन जब आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या लाइंस आपकी परफेक्ट नहीं हो पा रही हैं, तब के लिए। फिर एक काइंड ऑफ लाइन, कितने प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं? प्रकार, जैसे आपकी सरल रेखा हो गई। सबसे पहले सरल रेखा में कौन कौन सी रेखाएं आ गई? हमारी क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजेंटल लाइन, दूसरी हो गई वर्टिकल लाइन, या फिर कर्णवत रेखाएं जिसको हम लोग डायगोनल लाइन बोलते हैं, या फिर फोर्थ हो गई आपकी तीक्ष्ण कोणीय रेखा है। कोणीय रेखाओं को एंगुलर लाइन भी बोलते हैं। एक पुंजीय रेखाएं, ये सारी लाइन जो है वो सरल रेखाओं में आएंगी। एक पुंजीय रेखाएं, फिर चक्राकार रेखाएं, प्रवाही रेखाएं, इस टाइप की लाइंस जो हैं सभी के अपने अपने इफेक्ट होते हैं। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, या फिर जो हॉरिजेंटल लाइन है वो पता है ना किस तरीके की होती है? यस मैम।
जिसको हम लोग आधारीय रेखा भी बोलते हैं, आधार रेखा। ये आधार रेखा जो है ये चीजों को एक स्थायित्व तो प्रदान करती है, मतलब एक जब बेस डाला हमने तो जो खड़ी रेखा होती है इसी पर टिकती है ना, आधारी रेखा पे। यस मैम। तो ये जो रेखा है ये हमारी बैलेंस को शो करती है, बैलेंस को, विश्रांति यानी रेस्ट को, और स्थायित्व को शो करती है। दूसरी जो लाइन है हमारी जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन क्या शो करती है? दृढ़ता को, यानी कि हार्डनेस को, स्ट्रेंथ को, बैलेंस को, पोलाइटनेस को, ये सारी चीजें शो करती हैं। कर्णवत रेखाएं, थर्ड टाइप की लाइन जो कर्णवत रेखाएं हैं ये क्या शो करेंगी? एक्साइटमेंट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, इन सारी, जब कोई भी लाइन आपकी डायगोनल होगी यानी तिरछी रेखा जो होगी तो ये सारी चीजें उससे शो होती हैं। तीक्ष्ण कोणीय रेखाएं मतलब डायगोनल लाइन या एंगुलर लाइन, ये रेखाएं क्या शो करती हैं? शार्पनेस को, संघर्ष को, अस्पष्टता को, स्ट्रोक यानी आघात को, इस तरीके की चीजें इन लाइन से शो होती हैं। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लाइन आती है जिसको हम लोग एक पुंजीय रेखा बोलते हैं। एक पुंजीय रेखा किसे बोलेंगे? मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक पुंज जिसको हम लोग बोलेंगे, या कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से जो लाइन, जितनी लाइंस निकलती हैं उसको हम लोग एक पुंजीय रेखा बोलेंगे। ये एक पुंजीय रेखाएं जो होती हैं ये क्या क्या शो करती हैं? ये हमारी पावर को, हमारी कंसर्न को, यानी हमारी एकाग्रता को, हमारे स्प्लेंडर को, हमारी ग्लोरी को, हमारी पोलाइटनेस को शो करती हैं। ये टाइडीनेस को शो करती हैं, शोभता को शो करती हैं, एनर्जी को शो करती हैं। उसके बाद जो ये सारी बातें थी एक सरल रेखाओं के बारे में। सरल रेखाओं में इतनी सारी रेखाएं आती। दूसरे टाइप की जो लाइन होती है जिसको हम लोग लयात्मक रेखा बोलते हैं, यानी रिदमिक लाइन होती है। रिदमिक लाइन जो होती है, लयात्मक रेखा का मतलब क्या हो गया? समान अथवा सामंजस्यपूर्ण, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति यानी उसको रिपीट करना, अथवा प्रवाह की निरंतरता, जो एक लय में, जो रिदम में जो लाइंस बनती जाती हैं उसको हम लोग लयात्मक रेखा बोलते हैं। लयात्मक रेखाओं में कौन कौन सी लाइन आती है? जैसे आपकी पहली हो गई प्रवाही रेखा है, जिसको प्रवाही रेखा है मतलब रिदम, जिन लाइंस में रिदम हो, जिन रेखाओं में बहाव या भाव या लय होता है और उनका जो क्रम होता है वो अटूट होता है यानी टूटता नहीं है, उसको हम लोग प्रवाही रेखाएं कहते हैं। प्रवाही रेखाएं हमारे मोशन को, हमारी गति को, चार्म को, या फिर ब्यूटी को शो करती हैं या सॉफ्टनेस को शो करती हैं। उसके बाद जो इनमें जो आपकी रिदमिक लाइन है, इसमें जो दूसरे टाइप की लाइन होती है जिसको हम लोग सर्कुलर लाइन या फिर चक्राकार रेखाएं बोल सकते हैं। चक्राकार रेखाओं में क्या होता है? जिन रेखाओं में बहुत ज्यादा घुमाव होता है या फिर इनका जो भाव होता है, प्रभाव चक्राकार होता है, उन्हें घुमावदार रेखाएं या सर्कुलर लाइन बोलते हैं। सर्कुलर लाइन क्या शो करती हैं? शिथिलता को, लोच को, टेंडरनेस यानी लोच, एक्साइटमेंट, डेडिकेशन, या फिर गति को, मूवमेंट को शो करती हैं। ठीक है, इतने टाइप की लाइंस हम लोग जब लाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी लाइंस हमको पता होनी चाहिए कि हम किस लाइन का कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? कोमल और जागृति। लाइंस लाइंस क्लियर हुई है आपको बेटा? यस मैम। ठीक है, अभी अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो दोबारा पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे क्लास में तभी भी आप कंफर्म कर सकते हो। ऐसा जब आप पढ़ोगे ना एक दो बार, अगर ये सारी चीजें लिखते जा रहे हो, कहीं पे नोट करते जा रहे हो, तो इनको आप जब दोबारा पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको जहाँ पे भी जो कंफ्यूजन होगा वो कहीं पे नोट कर लो और दोबारा की क्लास में हमसे पूछ लो। अब दूसरा हमारा टॉपिक जो है जिसको हम लोग फॉर्म या शेप बोलते हैं। फॉर्म को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जागृति, है कुछ आइडिया? मैम जिसकी हेल्प से किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई फिगर हो गया या कोई मतलब कोई ड्राइंग, हाँ सब में फॉर्म्स ठीक की है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, उनको हम लोग फॉर्म्स बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए द शेप और अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग आर एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है यानी आकृति होती है या उसकी जो बनावट होती है उसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं।
जब भी हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या फिर कोई जब आर्टिस्ट कुछ भी क्रिएट करता है या कुछ भी बनाने की कोशिश करता है तो उसको अपनी संवेदनाओं को या अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए किसी भी आकृति की या किसी भी फॉर्म की या शेप की ही ज़रूरत होती है। उसी के थ्रू वो बना सकता है ना, चीज़ों को शो कर सकता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है किसी भी चीज़ की बनावट या उसकी आकृति को हम लोग फॉर्म बोल सकते हैं। फॉर्म को हम लोग अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे किसी का स्ट्रक्चर, बनावट, उसकी जो फिगर हो गया या स्वभाव हो गया या आकार हो गया, वो भी हम लोग अलग अलग नामों से उसको बुला सकते हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो किस तरीके से होगा, रंग और रेखाओं द्वारा सृजित आकारों को रंग और रेखाओं के द्वारा, रंग का तो एक बाद में बात आती है, लेकिन मेन जो होता है हम रेखाओं के द्वारा किसी भी आकृति को जब सृजित करते हैं तो उनको हम लोग रूप बोल सकते हैं। रूप कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप होते हैं रूपों के, तो रूप के हमारे हमने कितने 9 टाइप्स बताए थे। सबसे पहला आपका रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ट्रेडिशनल फॉर्म, ऑर्नामेंटल फॉर्म, सिंपल फॉर्म, इमेजिनरी फॉर्म और एलिगोरिकल फॉर्म यानी लाक्षणिक रूप जिसको हम लोग बोल सकते हैं। रियलिस्टिक फॉर्म में जब हम लोग आप लोग काम करोगे या हम लोग जब पेंटिंग की शुरुआत करते हैं या ड्राइंग की शुरुआत करते हैं तो कुछ लोगों को रियलिस्टिक फॉर्म ज़्यादा समझ में आता है, जैसे आपने रियलिस्टिक फॉर्म उठा के उसको काम करना शुरू किया। रियलिस्टिक फॉर्म में क्या होता है, आप यथार्थ रूपों को प्राकृतिक रूप में या फिर वास्तविक रूप में जब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो वो रियलिस्टिक फॉर्म हो गया। ये जो रूप होते हैं सांसारिक वस्तुओं पर आधारित होते हैं या फिर प्रकृति प्रदत्त यानी कि नेचर के ऊपर बेस्ड होते हैं या हमको नेचर से मिलते हैं। तो उनके सभी आकारों का यथावत जैसे हैं उनको वैसे ही बनाना, एज इट इज उसको कॉपी करना या उनका अंकन करना यथार्थ रूपांकन कहलाता है, यानी यथार्थ रूप कहलाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अर्ध यथार्थ रूप मतलब सेमी रियलिस्टिक फॉर्म। सेमी रियलिस्टिक फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, यथार्थ रूप और यानी स्वाभाविक रूप का और किसी भी अमूर्त रूप का मिला जुला रूप प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम जैसी देख रहे हैं उसमें हमने थोड़े से चेंजेस कर दिए अपने हिसाब से, उसका जो मिला जुला रूप हमने बनाया वो हमारा हो गया सेमी रियलिस्टिक फॉर्म। अमूर्त रूप किसे कहेंगे, किसी भी सिंपल फॉर्म, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के सिंपल फॉर्म को रिप्रेजेंट करना या क्रिएट करना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आएगा। अमूर्त रूपों को क्या क्या बोल सकते हैं, स्मॉल, फॉर्मलेस या फिर शेकलेस, इनडिफरेंट ऑब्जेक्ट, इस तरीके के नामों से भी अमूर्त रूपों को बुलाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये रूप जो होते हैं चित्रकार की अपनी सोच पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उनकी कल्पनाशीलता पर आधारित होते हैं। वो अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर इन सब फॉर्मों को क्रिएट करता है। ठीक है, मैं अभी खत्म कर रही हूँ बस 2 मिनट। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। कोमल यस मैम। क्लियर है? यस मैम। कोमल एक काम करते हैं, अभी आपकी कोई और क्लास भी है? मैम शालिनी मैम की है, वो अभी हाँ 3 बजे। 3 बजे लेंगी ना, 3 बजे लेंगी मैम शालिनी मैम क्लास। तो देखते हैं, हो सकता है मंडे को शायद मेरा ही क्लास पड़ेगा फिर से, क्योंकि अभी मनोज सर तो क्लास ले नहीं रहे। तो मंडे को जो चीज़ें हमारी छूटी हुई हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे और आगे कोशिश करेंगे ड्राइंग शुरू करा दे तुम लोगों को। ठीक ओके है, मैम। यस मैम। तो अभी की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर हम आगे का बताएंगे आप लोगों को। ओके मैम। बैग ओपन कर लीजिए। थैंक यू मैम।